वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ मेरे सुतंत्र कौर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਅਸੀਂ पर्वत मैरान जीवनी गुरु अमरदास जी किताब का अगला भाग पढ़न जा रहे हैं। पन्ना नंबर 144। भाग 9वां शिकायतां ते अर्जियां राज दरबार आमद अकबर गुरु दर्शना। सतगुर दी वडियाई वेख न सकन। गौड़ी की वार महला चौथा इतिहासिक घटनावां दे वर्णन नाल भरी पई है। गुरु रामदास जी ने कुछ गोज भावां विच उन्हां सारियां घटनावां वारतावां अते साखियां दा जिक्र कीता है जो गुरु अमरदास जी दे गुरगद्दी विराजमान होण तो पहले दहाकियां विच वापरीआं। एक श्लोक विच गुरु रामदास जी लिखदे हन कि निंदक लख यतन करन कुछ नहीं कर सकणगे क्योंकि ओह यह नहीं जानते जिस नूं अपनी जिंदगी विच ही गुरु अंगद देव जी ने एक टिक दिता होवे, जिम्मेवारी सौंप दिती होवे, उस दा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकदा। सारा संसार उन्हां दी पैरी पै जांदा है ते न्याउंदा है। जी होंदे गुरु बह टिकिया तिस जन की वडियाई वड्डी होई तिस क्यों जगत नीविया सब पैरी पिया जस वरत्या लोई। फिर रता को व्याख्या करते हुए गुरु अमरदास जी का सुभाव दसदे हन कि जिन्हां मनुखां दा कारज सिर्फ ऊजा लगाउणा, उपद्र खड़े करने, शरारतां अपनाउणियां, शिकायतां पहुंचाउणियां अते दरखास्तां ही देना सी, ऐसे लोकां नूं गुरु नानक देव जी ने आप मनमुख करार दे दिता सी अते ऐसे हंकारियां नूं गुरु अंगद देव जी ने झूठा मिथ्या सी। गुरु अमरदास जी ने यह विचार कीती इन्हां कंगालां दे की वस है। गुरु बाबे फिट के से फिटे, गुरु अंगद कीते कुड़ियारे, गुर तीजी पीढ़ी विचारियां क्या हथ इन्हां विचारे। इथों एक गल स्पष्ट हुंदी है कि दोखियां रल के कितने ही यतन कीते पर किसी नूं भी कामयाबी ना मिली। उन्हां सब यतनां दा वेरवा इस प्रकार दिता जा सकदा है। पहला यतन उन्हां इरखालू लोकां दा यह सी कि गुरु अमरदास जी नूं गोइंदवाल वसेबा ही ना करन दिता जावे। उन्हां बोलियां पत्थर तीर गोलियां पत्थर वट्टे सिखां अते सेवकां नूं मारे पर शाही खजाने दी खच्चर घर लुकाउण नाल घर घाट ही गवा बैठे। दूजी कोशिश फिर मरवाहा गोइंदे दे पुत्तर नूं चुक्या कि ओह राज दरबार जां लाहौर जाके नवाब पास अर्जी दाखिल करे कि उसदे पिता दी जमीन ते गुरु अमरदास जी ने कब्जा कर लिया है। यह याद रहे कि मरवाहे दे एक पुत्तर नूं तां शाही फौज ने खजाना लुटन दे दोष विच फांसी चढ़ा दिता सी। दूजा भी उन्हां मार मुकाउणा सी पर उसदी मां गुरु शरण लैके आ गई सी अते गुरु जी ने बचा लिया सी। महिमा प्रकाश ने लिखा है कि वह कर विचार सतगुर पह गई ले लड़का चरण पर पई। गुरु रामदास जी ने गौड़ी दी वार विच इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा है कि जिन्हां निर्वैरां नाल वैर रचाया उन्हां सारे संसार दा पाप ही सिर ते उठाया है। किधरे उन्हां नूं कामयाबी ना मिली, निंदा कर करके ओह थक गए। ऐसे मनुखां ने सोने नूं जे हथ पाया तां ओह भी मिट्टी हो गया। पर गुरु दी वडियाई देखो कि ऐसा पापी भी जे गुरु की चरनी आ ढठा तां उन्हां बख्श दिता। हुण उसे पुत्तर ने चुक विच आके दरखास्त दिती कि मेरे बाप मरवाह गोइंदा ने अपने पिंड विच एक साधु वसाया सी, ओह हुण जमीन दबा बैठा है, बेदखल किया जाए। अकबर तख्त ते बैठ चुका सी अते लाहौर दा गवर्नर नवाब खिजर खवाजा खान सी। नवाब खवाजा खान आपू गोइंदवाल आया। उस अखीं डिठा कि गोइंदवाल बनावट दा कोई मुकाम नहीं, सब असल ही असल है, दिखावे दा जीवन नहीं। नेकी अते बंदगी ते गुरु जी जोर दे रहे हैं। संगत पंगत विच बराबरी रखी जाती है। गुरु बेगरज अते रब दे रूप हैं। दिन रात इबादत हुंदी रहिंदी है। गुरु जी दा किसे नाल वैर ते विरोध नहीं है, सगों उन्हां ने ही इस मरवाहे दे पुत्तर नूं आप विच पै के मौतों बचाया सी तां उस अर्जी खारज कर दिती। नाल आए फौजदार ताहिर खान ते ऐसा प्रभाव पिया कि ओह गुरु दा सिख ही हो गया।
ਲਾਹੌਰ ਨਵਾਬ ਪਾਸ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹੁਣ ਮਰਵਾਹੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਆਗਰੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਮਰਵਾਹਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋਇਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣ ਝੂਠੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਪਰ ਕੋਈ ਕੰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਚੋਲਾ ਜੋ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਦੱਸਦਾ। ਐਸੇ ਫਰਿਆਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸਾ ਨੀਲਾ ਚੋਲਾ ਨਿੱਤ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਤੇ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਨੀਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਖਿਤੋਲੜਾ ਮਰਵਾਹ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗੈਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਅਹਲੰਕਾਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰਵਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਲਾਹੌਰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਦਾਵਾ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖੁਫੀਆ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਵਾਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹਨ ਜੋ ਬੜੇ ਮੁੱਤਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਸੁਲਹ ਕੁਲ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਬਣੀ ਨੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰਖਾਨਾ ਹਰ ਵਕਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਧੂ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਫਕੀਰ ਹਰ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਖਾਣਾ ਮੁਫਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਦੇਖ ਕੇ ਅਹਲੰਕਾਰਾਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੋਵੇਂ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਵਹੁਟੀ ਅਤੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਮਸਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਮਰਵਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਨਿਆਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਿੰਦਕ ਵੀ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਸਨਾਤਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹਿਜਰਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵੈਦਿਕ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਪੰਥ ਚਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਰਨ ਜਾਤ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਗ ਤੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਧਰਮ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਨਵੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਭੇਦ ਵਰਨ ਜਾਤੀ ਪਰ ਹਰਿਓ ਚਤਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਦੇਗ ਆਹਾਰਾ ਇੱਕ ਸਮ ਸੇਵੇ ਧਰ ਔਰ ਪਿਆਰਾ ਅਬ ਦਿਜ ਕੋ ਨਹਿ ਮਾਹਨੇ ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਧਰਮ ਨਸ਼ਟ ਸਭ ਹੋਈ। ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਗਾਇਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋੜ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। यह गंगा गायत्री नहीं जाने अपना किया आप ही माने। बादशाह सब धर्म दा राखा है उन्हां नूं इंसाफ दिलाया जाए। अकबर जो 1566 ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਹਕੀਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਸ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਪਰਵਾਨਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਭਲਾ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਵੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੈ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਜੋ ਪੁੱਛੇ ਉਸ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣੀ। ਕਾਹੂ ਕੋ ਮਨ ਭੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਪੁੱਛੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਮਨ ਭਰਨਾ। ਵੇਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਕੋਈ ਖਾਇਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ। ਅਕਬਰ ਦਰਬਾਰ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਹਰਕਾਰਾ ਭੇਜਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੁਹਰਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਾਇਤਰੀ ਗੰਗਾ ਤ੍ਰੈਕਾਲ ਸੰਧਿਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੀਤੀ ਵੇਦ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਝੱਕ ਹੋ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਅਤਿ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਗਈ। ਸੁਚੱਤਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਉਠਾਈ ਤਰਕ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ 3 ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਤ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਦ
ਲਾਸ਼ਰੀਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗਾਇਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦਵਿਜ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਜਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਾਇਤਰੀ ਕੇਵਲ ਸੂਰਜ ਦੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਲਿਖਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੋ ਦਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਲੋਕੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਰਵ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਖਲਕ ਦੇ ਲਾਭ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਤੀਰਥ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਪ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਹਰ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਭਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਥਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਚੌਥੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਜੂਲਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਰਮ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਜਾਤ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਚੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਖਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਵੀ ਖੇੜੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਸੰਤ ਬਹਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ, ਹਿੰਦੂ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਸੰਧਿਆ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਵਸਤੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬੁੱਤ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਨਿਰਜਿੰਦ ਹੈ। ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ। ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਭਏ ਲੋਕ ਸ਼ੀਤਲ ਗਾਤ, ਕਹਿਣੀ ਨਾ ਆਵੇ ਬਾਤ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਫਕਰ ਮੌਲਾ ਦੀ ਹੀ ਜਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਦੀ। ਮੌਲਾ ਤੇ ਵਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਦ ਪਾਠ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। यह फकर मौला जात नहीं चले इनसे बात, मौला वली नहीं भेद क्या होए पढ़िया बेद। गुर सिख भेद नाही सब शिकायती झूठे कर घर भेजे अते अकबर ने दर्शनां दी चाह प्रगटाई। गुरु रामदास जी 2 दिन होर लाहौर ठहर के वापस मुड़े। लाहौर विच बेमौसमी अंब देख के गुरु चरनां ते भेंट करन लई खरीद लिया। भैरोवाल तक पुजे सन कि ता लगा ਅਤੇ ਅੰਬ ਦਾ ਰਸ ਚੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਚੂਪ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਤਪੋਤ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਜੋਤ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਜੁਗਤ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਭੇਟਾ ਉਚੇਚੀ ਜੋ ਲਿਆਏ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵੋ, ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਂਤ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜਦ ਅੰਬ ਦਾ ਰਸ ਚੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਨਿਜ ਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੰਕ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਖਾਧਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਗੁਰ ਨਿਤ ਭਾਉ ਅਧੀਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲ ਸਤਗੁਰ ਸੇ ਖੇਲੇ, ਤਾਕੋ ਨਿਜ ਪਦ ਸਤਗੁਰ ਮੇਲੇ। ਆਮਦ ਅਕਬਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਅਕਬਰ ਜਦ 1556 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਯੂ 13 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ। ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਸੀ। ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਉਸ ਹੀਮੂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿਖੇ ਪਛਾੜਿਆ, ਸਿਕੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਅਬੁਲ ਮੁਆਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਖਿਜਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਸੌਂਪੀ। ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਟੋਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਲਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮੀਰ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਹੱਥ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ।
मेरी मर्जी अनुसार ही तुसी काम करते रहे। हुण मैं इस योग हाँ कि राज काज नूं संभाल सकां, सो तुसानूं अपने आप ही पिछे हट जाना चाहिदा है अते मक्का जाके जिंदगी दे बाकी दिन इबादत विच गुजारने चाहिदे हन। बैरम खां कुछ देर अड़िया, पर फिर फरिश्ता दे कहण अनुसार गल विच पल्लू पा के माफ़ी मंगी। अकबर ने आंपू उठा के सज्जे पासे बिठाया अते मक्का जाण दा सारा खर्चा दिता, पर राह विच ही किसी दुश्मन ने जानो मार दिता। अकबर दी उमर उस समय 18 साल दी सी। फिर 5 साल होर उठियां बगावतां अते उपद्रवां नूं मिटाउण अते दबाउण विच ही लग गए। अकबर पहले सालां विच बहुत ही तंग ख्यालिया सी। मां यह विचार उसदे दिमाग विच भरदी रहिंदी सी कि जे जरा भी शराह दे उल्ट होया तां नरकां दा भागी होवेगा। इत्थों तक कि एक वारी जद मुल्ला अब्दुल नबी ने इस दी लत्त ते सोटी मारी कि उसने जोधा बाई कोलों तिलक लवाया है, तां मां ने कहा कि जिस लत्त ते मुल्ला ने सोटी मारी है ओह जन्नत विच जाएगी। मुल्ला नबी ने कई मंदिर भी ढा गिराए सन। जद अकबर नूं मुबारक ते फिर उसदे पुत्रां अबुल फजल अते फैजी भरावां दी संगत मिली तां यह खुल ख्यालिया होया। फिर इसे अबुल नबी नूं फांसी दिती गई। अकबर हुण दरवेशां दी संगत करदा, विचार सुणदा अते विचारां हुंदियां ऐसी टूक दे जांदा जिस ते प्रगट हुंदा सी कि ओह नुकता समझ रिहा है। चेहरा पढ़ के सुभाਅ ते कर्म जानण दी विद्या उसनूं आउंदी सी। अरबी उस हटा दिती सी, फारसी राज बोली करार दिती सी। पहिलां करमी ते फिर जजिया भी हटा दिता। बदाउन्नी वर्गा उसका विरोधी इतिहासकार भी यह लिखण तो संकोच नहीं करता कि हर रोज़ अमृत वेले कोई भी उसनूं सिजदे विच वेख सकदा सी। दरवेशां दी संगत विच कई पहर ओह बगैर कुछ खाए गुजार दिंदा सी। पग प्यादा चल आया गुरपास। 1566 विच लाहौर तो वापस दिल्ली जांदे होए अकबर गुरु दर्शनां नूं गोइंदवाल आया। उसकी उमर 14 कुछ साल दी सी। गुरु नानक जी की महिमा तो वह जाणू सी अते हुण भाई जेठा जी कोलों गुरु अमरदास जी की महान शख्सियत बारे सुण चुका सी। अकबर ने राज दरबार विच यह भी कहा सी, वो मौला की जात है, भेद भरम कुछ नह, जो कोई रीस तां की करे, तां पर बड़ा गुनाह। टोडर मल ने भी अकबर नूं कहा सी कि गुरु अमरदास जी नूं रव समझानत सब है। अकबर लश्कर समेत जा रहा सी। गोइंदवाल नेड़े हो के नंगे पैरी हो गया। कुछ मुहासिबां खुशामदियां अते अलंकारां ने रेशमी कपड़ा विछाया होया सी। अकबर ने जद कपड़ा विछा देखिया तां महिमा प्रकाश दे शब्दां विच, अकबर सुजान तां पग नहीं धरां, निज हाथ उठाए किनारे करां, पग प्यादा चल आया गुरपास, देखा दर्शन जोत प्रकाश। सूर्य प्रकाश ने भी यही ही लिखिया है कि जद शाह ने कपड़ा विछाया तक्या तां उपर पैर नहीं रखिया, अपने हथ नाल लांभे कर दिता। निमरता धार गुरु दे दर्शन नूं आया। शुभ मत साह बिलोकन करियो, ऊपर पांव न तिसके धरियो, निज करते उठाए निर्वारे, गमनेयो गन निमरता धारे। लंगर विच प्रसाद छक के गुरु दर्शनां नूं आया ते नूरानी चेहरा देख चरनी ढट्ठा। झाल ना झल सकिया ते पुछ ही बैठा कि आप जी की खांदे हो कि चेहरे ते इतना जलाल है। महाराज ने मंद मंद मुस्कुरा के कहा कि यह खान नाल नहीं, यह याद हक फल है, अल्लाह दी याद दा यह मिठा फल है। फिर भी उस उगरे दे प्रसाद दी इच्छा प्रगट कीती। छकदे छकदे 36 पदार्थां दा स्वाद उसनूं आया। बड़े गौर नाल गुरु विचारां सुणदा रहा। कनिंगम दा कथन है कि गुरु जी ने सहनशील अकबर विच शरधावान स्रोता पाया। अकबर टिकटिकी लगाए गुरु जी वाल देखदा ही रहा। चारे पासे ऐसा आत्मक आनंद खिलरिया देख के अकबर अचंभित ही रह गया। आग्या लैण तो पहलां अकबर ने ख्वाहिश प्रगट की कि अब मेरा कबूल कुछ कीजे, जां ते मोह को शांत भतीजे। गुरु जी ने फरमाया, सब कुछ प्रभु दा दिता है, अटुट भंडार हैन, खांदियां खर्चदियां तोट नहीं आउंदी। दिए गुरु ने अटुट भंडार, खर्चत खावत पाए न पार। बंसा वाली नामे दी भी गवाही है। डेरा आया गोइंदवाल, अकबर सुनिया फकीर है,
इत्थे मस्त हवाल। गुरु अमरदास को देखण आया, कहा जी फकीर साईं कुछ कहो फरमाया। बचन कीता चाह किछ नहीं हमारे। अकबर ने हुण बहुत ही जोर लगाया। 12 पिंडां दे पटे लिखवा गुरु दे चरनां ते चढ़ाए। ओह पटे सिख इतिहास कहंदा है एक आले विच ही पए रहे, गुरु जी ने कदे नहीं वरते। कीनो नह कबूल गुर यदयम तदयम शाहे दे गयो। सदा मेहर दी नज़र रखनी, यह याचना करते हुए अकबर ने आग्या लई। इतना प्रभाव पिया सी कि अकबर ते की बूटे शाह कहंदा है कि अकबर हर विसाखी नूं 1,20,000 रुपया गोइंदवाल अरदास करन लई भेजदा सी। भाग 10वां थापना मंजियां दी ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ। ਮੰਜੀਆਂ ਦੀ ਥਾਪਨਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹਟਾ ਕੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਚੱਲਣ ਲਈ 22 ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ, ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ। जैसे अकबर शाह 22 सूबे कीन आह, रैयत बचायो चाह अरगन घाई के। तैसे 22 सिखण को मंजियां बख्श, कीनी गुरसिखी बिरदावान उपाय के। एक होर उदाहरण देंदे भाई साहिब कहंदे हन कि जिवें कोई धनी व्यापारी अपना व्यापार वध जाण ते थां थां कोठियां बनाउंदा ते गुशाम ते नीयत करदा है, तिवें ही गुरु जी ने नाम धन का खजाना वंडण लई अते नाम दे वपार लई धर्म विच पक्के भगत जनां नूं नियुक्त कीता। जैसे को धनी घणी कोठियां रचाए निज, बनज बचावत गुमाश्ते बिठाई के। तैसे गुर धर्म तुरीन कीन चिन चित, दीन हर भगत में भगत लगाई के। महिमा प्रकाश वार्तक विच भी जिक्र आउंदा है कि सिखां ने गुरु अमरदास जी नूं कहा, सच्चे पातशाह बादशाह दे 22 सूबे 52 बावणियां 70 खान 72 ओमराव होते हैं। यह संकेत सी कि सच्चे पातशाह भी सिक्खी दे प्रचार लई कोई ऐसी ही उपराला करन। सो 22 मंजियां थापियां गईयां, 52 पीढ़े बनाए गए अते 72 सिखां ने दिन रात एक करके सिक्खी दृढ़ कराई। सूरज प्रकाश दी भी यह ही गवाही है। द्रैविशत दिली उमराइव तिते सिख मंजी सू बनाइव। यह मंजियां एक प्रकार दे केंद्र ही हुंदे सन जिथे इलाके दीयां संगतां नामदान इशनान दृढ़ करदियां। यह मंजीदार गुरु पातशाह कोलों बख्शिश लैके वरोसाए हुंदे सन। ओह जिथे सिक्खी दी रौह रीति समझाउंदे उत्थे हर साल 2 वारी गोइंदवाल पुज के अपने शंके निवृत्त करदे अते फिर संगतां नूं सिक्खी राह पाउंदे। इन्हां मंजियां कारण कोई भटक दूर नहीं सी जांदा ते ना ही कोई सिक्खी सिद्धांत विच रला के पा सकदा सी। एथन के मैरंको ने अपनी पुस्तक दी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिख सोसाइटी विच ठीक लिखिया है कि मंजियां गुरु नानक देव जी दे उपदेशां दे प्रचार लई थापियां गईयां सन। यह मंजियां सिखां दे सतसंग दे स्थान बन गए अते समा पा के उन्हां थावीं गुरद्वारे उसर गए। मैरंको दा यह विचार भी है कि यह कारज गुरु अंगद देव जी वेले ही आरंभ हो गया सी। तवरीख गुरु खालसा विच भी इसे भाव दी एक टूक दिती है। जेड़े अजमतां दे खजाने गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी ने संग्रह कीते सन अते बड़े गुज रखे हुए सन, ओह करामातां इन्हां गुरु साहिबां ने 22 स्थानां पर 22 मंजियां अर्थात संगतां कायम करके संसारी लोकां दी मनोकामना पूरी करन लई उन्हां शक्तियां दे 22 सदा वर्त लंगर लगा दिते सन कि जिथे जिसनूं लोड़ पवे उत्थे ही पूर्ण हो जावे। गोकल चंद नारंग ने भी इसे पासे दी हामी भरी है कि इन्हां मंजियां स्थापन करन दे उद्यम ने सिख धर्म दे मंदिरां दी नीहां बहुत पक्कियां कर दित्तियां ते सारे देश विच सिक्खी दा प्रचार करन लई इस प्रथा ने सहायता कीती। मंजीदार आचरण दी मूरत भगती भाव विच रंगिया अते
ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਤ ਰੱਖੀ। ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਸੌਂਪਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਤ ਰੱਖੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਮੰਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਨੰਨ ਸਿੱਖ ਅਤ ਉੱਚੇ ਆਚਰਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 22 ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮਹੰਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਥਾਪੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕਵੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਹਰ ਕੀਆ ਹੈ ਫਿਰ ਬੌਲੀ ਬਣਾਵਣੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਮੰਜੀਆਂ ਬਾਈ ਸੰਜੀਵਾ ਦਿਕਾਂ ਕੋ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਦੱਸਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ 22 ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਕਈ ਸੂਚੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੂਚੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਨਈਆ ਲਾਲ ਨੇ ਤਰੀਖੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉੱਗੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਵੇਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੱਤਰੇ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਥਹੁ ਪਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਰਾ ਕੁ ਭਾਲ ਕੀਤਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੱਲ ਜੀ ਸੇਵਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਥਾ ਮੱਲ ਸੇਵਾ ਹਿਤਕਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਹੀ ਭਾਗ ਭਰੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਖਿੱਚੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੇ ਮਾਈ ਤੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਨਾ ਤਾਂ ਤੇ ਮੋਹ ਆਵਣ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਭਾਉ ਭਗਤ ਅਧੀਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਜੀ ਭਾਈ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਜੀਵੜੇ ਨੂੰ 1558 ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਦਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਜੀਦਾਰ ਦੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋਰ ਮੰਜੀਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੂਚੀਆਂ ਹੁਣ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਰਹੀ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਪਠਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਦਾ ਸਿਦਕ ਦੇਖ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰੀ ਸੀ। ਜੀਤ ਬੰਗਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਧੀਰੋ ਉਜੈਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਢਾਕਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕੋਠਾ ਕਹਿਲਾਇਆ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੱਤਰੇ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ। ਨੰਬਰ 1 ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਹੰਸ ਕਹਿਲਾਏ। ਸਿੱਧਗੀ ਇਤਨੇ ਸਨ ਕਿ ਝੱਖੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼, ਤੂਫਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਪਿੰਡੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆਉਂਦੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਦੁਆਬਾ ਸੀ। ਨੰਬਰ 2 ਭਾਈ ਲਾਲੂ, ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਈਆਂ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕੇ ਸਿੰਧ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਨੰਬਰ 3 ਭਾਈ ਮਹੇਸ਼ਾ ਧੀਰ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਨੰਬਰ 4 ਭਾਈ ਮਾਈ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ, ਨਰੋਲੀ ਪਿੰਡ ਮਾਝਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬੜੇ ਸੰਜਮੀ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਨ। ਭਾਈ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਨੰਬਰ 5 ਭਾਈ ਮਾਨਕ ਦਾਸ ਜੀਵੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੜ ਗੈਂਤੀ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਜਲ ਛਲ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਜੀਵੜੇ ਹੋਏ। ਮੰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।
ਨੰਬਰ 6 ਭਾਈ ਸਾਵਣਮਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਨ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਨੰਬਰ 7 ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਥਾ ਮਲ ਜੀ ਸੇਵਾ ਹਿਤਕਾਰੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਤ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਭੱਲਾ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਮਿਲੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਨੰਬਰ 8 ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਗਤੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਮੰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਨੰਬਰ 9 ਸੱਚ ਨਿਸੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਛਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਰੀਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਨੰਬਰ 10 ਭਾਈ ਗੰਗੂ ਸ਼ਾਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੁੰਡੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਰੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆਇਆ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੈਲ ਧੋਤੀ। ਮੰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਨੰਬਰ 11 ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਲੋਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਲੋਹਾਰਾ ਕਾਰਜ ਮਨ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਕਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਨੰਬਰ 12 ਮਥੋ ਮੁਰਾਰੀ ਇਹ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜੋੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੋੜੀ ਚੂਨੀਆ ਤਹਿਸੀਲ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਮੰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੰਬਰ 13 ਖੇਡਾ ਸੋਈਨੀ ਇਹ ਦੁਰਗਾ ਭਗਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਦੇਂਦੇ ਦੇਖ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ। ਖੇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਨੰਬਰ 14-15 ਭਾਈ ਫਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਟਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਥਾਪਣ ਅਤੇ ਗੋਰਖ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਂ ਜੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਮੰਜੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੀਰਪੁਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ। ਨੰਬਰ 16 ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਗੁਸਾਈ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਪਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਨੰਬਰ 17 ਦਿੱਤੇ ਕੇ ਭਲੇ ਇਹ ਭੱਲਾ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬਾਸਰਕੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦਾਤ ਪਾ ਕੇ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਨੰਬਰ 18 ਮਾਈ ਸੇਵਾ ਇਸ ਮਾਈ ਨੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਤਨੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੀ ਪਾਤਰ ਬਣੀ। ਐਸੀ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋਰੀ ਦੇਂਦੀ। ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮੰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਨੰਬਰ 19 ਦੁਰਗੋ ਪੰਡਤ ਇਹ ਪੰਡਤ ਰੇਖਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਰੇਖ ਦੇਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਪਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਦੁਆਰ ਮੰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ। ਨੰਬਰ 20 ਜੀਤ ਬੰਗਾਲੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾ ਬੰਗਾਲ ਅਸਾਮ ਸਿੱਖੀ ਦ੍ਰਿੜਾਈ। ਨੰਬਰ 21 ਬੀਬੀ ਭਾਗੋ ਅਨੰਨ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁੜੁੰਦ ਬੀਬੀ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਨੰਬਰ 22 ਭਾਈ ਬਲੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਈ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਹੀ ਮੰਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਜਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਦਰਸ਼ ਤੋਂ ਭਟਕਦਾ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰੀ ਭਾਈ ਬੂਆ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਭਾਈ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਭਾਈ ਰੰਗਦਾਸ ਭਾਈ ਕਦਾਰੀ ਭਾਈ ਖਾਨੂ ਸ਼ੁਰਾ ਭਾਈ ਭਿੱਖਾ ਭੱਟ ਭਾਈ ਰੰਗ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਜੀਆਂ ਦੀ ਥਾਪਣਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਵੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਦਮ ਸੀ। ਭਾਈ ਦਰਬਾਰੀ ਜੀ ਨਗਰ ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਸਾਈਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ
ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਦਾ ਰਾਹ ਮਿਲਿਆ। ਕਰਮਕਾਂਡ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਸਾਰ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਅਤੇ ਗੁਰਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਗਿਆਂ ਦੇਖ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਵੀ ਮਜੀਠਾ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਬੂਆ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਬੂਆ ਜੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆ ਕੇ ਹਿਊਮੇ ਨਿਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਕਥਾ ਬੜੀ ਰੋਚਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਹੰਸ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰਸਵਤ ਜਾਤ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ। ਵੇਦ ਵਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗਿਆਤਾ ਸਨ। ਪੁਰਾਣਿਕ ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਭ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉਠਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮੇ ਕਰ ਬੋਲ ਉੱਠਿਆ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾ ਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜਾਤਾ ਤੂੰ ਸੋਈ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਜੀ ਚਰਨੀ ਢੱਠੇ ਅਤੇ ਜਾਤ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤਜ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਿੰਡ ਸੰਧਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਰੰਗ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲੂ ਪੋਤਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਮ ਮਾਰਗੀ ਧਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਭਚਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਸੀ। ਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਸੂਝ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗੇ। ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੱਤ ਲਗਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਹੀ ਸਮਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਗਾ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਦਾਰੀ ਜੀ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ। ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁਮਾਨ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਦ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਤੁਕ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ में आई के क्या तुद कर्म कमाया, क्या कर्म कमाया तुद सरीरा ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਗ में आया। ਜਦ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਮਨ ਜਾਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰਾਹ ਪਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਬਟਾਲੇ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸੰਵਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਬਤ ਮੈਰਾਨ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 161 ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।